Radha Krishna Pranaya Vikrite Ādi-līlā Shakti Rasman Ekātmanam api bhuvi puradeha bedam gatautam Caitanya-caritāmṛta prakatam aduna tadbhayam chaikyam aptam Radha bhavaditi solitam Om Krishna sarupam Caitanya-caritāmṛta prakatam aduna tadbhayam chaikyam aptam Radha bhavaditi solitam Om Krishna sarupam Radha Krishna Pranaya Vikrite Ādi-līlā Shakti Rasman Ekātmanam api bhuvi puradeha bedam gatautam Caitanya-caritāmṛta prakatam aduna tadbhayam chaikyam aptam Radha bhavaditi solitam Om Krishna sarupam Radha Krishna Pranaya Vikrite Ādi-līlā Shakti Rasman Ekātmanam api bhuvi puradeha bedam gatautam Caitanya-caritāmṛta prakatam aduna tadvayam chaikyam aptam Radha bhavaditi solitam Om Krishna sarupam Word to word, Radha, Srimati Radharani. Radharani. Krishna, of Lord Krishna. Sri Krishnani. Pranaya, of love. Pranayamu. Vikriti, the transformation. Parinamamu. Ādi-līlā Shakti, pleasure potency. Ādi-līlā Shakti. Asmat, from this. Dani nundi. Eka Atmanav, both the same in identity. Iddaru oke roopamu. Api, although. Ainapatikini. Bhuvi, on earth. Dharani pai. Pura, from beginningless. Ananta kalam nundi. Deha Vedam, separate forms. Verugu rupalanu. Gatau, obtained. Pondaru. Tau, these two. Variddaru. Caitanya-akyam, known as Sri Caitanya, Sri Chaitanyuniga. Prakatam, manifest. Prakatamayyaru. Adhuna, now. Ippudu. Tadvayam, the two of them. Variddaru. Cha, and. Mariyu. Aikyam, unity. Kalisi. Aptam, obtained. Pundi. Radha, of Srimati Radharani. Radharani yokka. Bhava, mood. Bhavamuto. Duty, the luster. Deha kantito. Suvaritam, who is adorned. With అలంకృతుడైనట్టి
Naumi, I offer my obeisances. నమస్కరిస్తున్నాను. Krishna Sarupam, to him, Jai Shishi Radha Gurvanasaka Brinda ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gurudev ki Jai, Nithai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Krishna Sarupam, to him who is identical with Shri Krishna. శ్రీకృష్ణుడితో సమానమైనట్టి అతనికి Jai Shishi Radha Govind Bhagwan ki Jai, Srila Prabhupada ki, Gurudev ki, Nithai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. So the translation, unpurported by Srila Prabhupada. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental, manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now these two transcendental identities are again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. శ్రీ రాధాకృష్ణుల ప్రణయ కలపాలు దేవదేవుని హలాదిని శక్తి దివ్య ప్రకటములై ఉన్నవి. రాధాకృష్ణులు ఒకే రూపము అయినప్పటికీ నిత్యముగా వేరగు రూపాలలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ రెండు దివ్య రూపాలు శ్రీకృష్ణ చైతన్యుని రూపములో తిరిగి ఏకమయ్యాయి. స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడే అయినప్పటికీ రాధారాణి భావముతోనూ దేహ కాంతితోనూ ప్రకటమైనట్టి ఆ శ్రీకృష్ణ చైతన్యునికి నమస్కరిస్తున్నాను. Purport. The two transcendentalists, Radha and Krishna, are a puzzle to materialists. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. One is enjoying in two. Sri Krishna is the potent factor and Srimati Radharani is the internal potency. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. In fact, Radharani is the internal potency of Sri Krishna, and she eternally intensifies the pleasure of Sri Krishna. Impersonalists cannot understand this without the help of a Mahabhagavata devotee. The very name Radha suggests that Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Sri Krishna. As such, she is the medium transmitting the living entities' service to Sri Krishna. Devotees in Vrindavan, therefore, seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Sri Krishna. Next. Sorry, I forgot to say that. Next verse, the purport is there. రాధాకృష్ణులే ఆధ్యాత్మిక స్వరూపులు, లౌకికులకు ఒక చిక్కు ప్రశ్న వంటివారు. శ్రీల స్వరూప దామోదర గోస్వామి పుస్తకం నుండి పైన ఇవ్వబడినట్టి రాధాకృష్ణుల వర్ణన సంక్షిప్త వివరణము మాత్రమే. కానీ ఇరువురు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపులు రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనిషికి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అవసరం అవుతుంది. ఒక్కడే ఇరువరిగా వినోదిస్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు శక్తి స్వరూపుడు, రాధారాణి ఆంతరంగిక శక్తి. వేదాంత తత్వాన్ని బట్టి శక్తి స్వరూపునికి శక్తికి భేదము లేదు, అవి ఒక్కటే. అగ్ని నుండి వేడిమిని వేరు చేయజాలనట్లు వీరిలో ఒకరి నుండి వేరొకరిని భేదపరుపలేము. సాపేక్ష స్థితిలో పరతత్వమునందలి
ప్రతిదియు అచింత్యమే అయ్యుంటుంది. కనుక సాపేక్ష ఎరుకలో శక్తిమంతుడు శక్తి నడుమ గల ఏకత్వ సత్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవడము కఠినము. పరతత్వపు అట్టి మర్మాన్ని అవగతం చేసుకోవడానికి శ్రీ చైతన్యులు ఉపదేశించినట్టి అచింత్య భేదాభేద తత్వమే ఏకైక మార్గము. యథార్థానికి రాధారాణి శ్రీకృష్ణుని ఆంతరంగిక శక్తి. ఆమె నిరంతరము శ్రీకృష్ణునికి ఆనందాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. మహాభాగవతుడైన భక్తుని సహాయము లేనిదే నిరాకారవాదులు దీనిని అర్థం చేసుకోలేరు. శ్రీకృష్ణుని సకల సుఖాలకు రాధారాణియే మహోన్నతమైన యజమానురాలని రాధా అనే పదం తెలుపుతుంది. జీవులు చేసే సేవను ఆమెయే శ్రీకృష్ణునికి చేరుస్తుంది. అందుకే బృందావనములోని భక్తులు శ్రీకృష్ణుని ప్రేమయుక్త సేవకులుగా గుర్తించబడడానికి రాధారాణి అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఈ కలహ యుగపు ప్రతి జీవులు చెంతకు తానే వెళ్ళి భగవంతునితో దివ్య సంబంధమే మహోన్నతమైన సిద్ధాంతాన్ని అందజేశారు. శ్రీ చైతన్యులు కార్యాలు ప్రధానముగా ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి పాత్రలోనే ఉన్నాయి. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సచ్చిదానంద పూర్ణ సర్వశక్తి స్వరూపుడు. అతని అంతరంగిక శక్తి తొలుత సత్గా ప్రదర్శితమవుతుంది. అంటే అంశగా అది భగవంతుని ఉనికిని విస్తరిస్తుంది. అదే శక్తి పూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు చిత్ లేదా సంవిత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది భగవంతుని దివ్య రూపాలను విస్తరిస్తుంది. ఇంకా చివరకు ఇదే శక్తి ఆనందదాయక మాధ్యమముగా పనిచేసినప్పుడు హలాదిని అని పిలువబడుతుంది. ఈ విధముగా భగవంతుడు తన అంతరంగిక శక్తిని 3 దివ్య విభాగాలలో ప్రకటిస్తాడు. Please repeat the translation. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal potency, internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. శ్రీ రాధా కృష్ణులు ప్రణయ కలపాలు దేవదేవుని హలాదిని శక్తి దివ్య ప్రకటములై ఉన్నవి. రాధాకృష్ణులు ఒకే రూపము అయినప్పటికీ నిత్యముగా వేరగు రూపాలలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆ 2 దివ్య రూపాలు శ్రీకృష్ణ చైతన్యుని రూపములో తిరిగి ఏకమయ్యాయి. స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడే అయినప్పటికీ రాధారాణి భావమునతో దేహకాంతితోనూ ప్రకటమైనట్టి ఆ శ్రీకృష్ణ చైతన్యునికి నమస్కరిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
So we are discussing from Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā, 4th chapter and 55th verse. మనము శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఆదిలీల 4వ అధ్యాయం 55వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. It's very difficult to understand Srimati Radharani. One can have the intelligence like Einstein. The IQ rate is very high, but still it's not possible to understand Radharani or Chaitanya Mahaprabhu. శ్రీమతి రాధారాణిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టతరమైనటువంటిది. ఒక వ్యక్తికి ఐన్స్టీన్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త ఏదైతే అతనికి తెలివితేటలు, ప్రతిభావాటలు, బుద్ధి అతనికి ఉందో అంత గొప్ప తెలివితేటలు అతను కలిగి ఉన్నా కూడా అతడు శ్రీమతి రాధారాణిని కానీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. Unless he becomes a Mahatma. As Lord Krishna says, Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashritaha. One has to enter into Yogamaya to understand Srimati Radharani. రాధారాణిని ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా అతడు మహాత్ముడు అవ్వాలి. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి ఆశ్రిత. ఎవరైతే పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క యోగమాయ అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆవరణలో ఉంటారో అటువంటి మహాత్ములు మాత్రమే శ్రీమతి రాధారాణిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. As long as we are in the fold of this Mahamaya, this material energy, it's very difficult to understand Radha Tattva. ఎంతవరకు అయితే మనం భగవంతుని యొక్క ఈ భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఈ బహిరంగ శక్తి దీంట్లో మనం చిక్కుబడి ఉంటామో అంతవరకు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, గ్రహించడమే చాలా చాలా కష్టం. So Srila Prabhupada starts the purport, Radha and Krishna are a big puzzle to ordinary people. Materialists, they cannot understand this Radha Tattva. It's not possible. కాబట్టి ప్రభుపాల్ వారు ఇక్కడ భాష్యం ఎలా ప్రారంభిస్తున్నారు అంటే లౌకికులకి రాధాకృష్ణుల స్వరూపములు అనేటువంటివి అదొక చిక్కు ప్రశ్న లాంటిది. లౌకికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాధా తత్వము, రాధారాణి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. Prabhupada says one needs spiritual insight to understand these two personalities. That is, spiritual insight is actually Daivi Prakritam Ashitaha, under the fold of Yogamaya. Under the fold of Daivi Prakritam is Srimati Radharani. Yogamaya is Srimati Radharani. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రణయ కలాపాలను ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి ఉండాలి. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టితోనే వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. ఆధ్యాత్మికమైన దృష్టి అంటే ఏమిటి? యోగమాయ. పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క యోగమాయ చేత ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి దాని యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాడో అప్పుడే ఇటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి విషయాలను అతను గ్రహించగలుగుతాడు. Not necessary. One has to be very, very intelligent or highly educated. No, doesn't need. That's what I said. The modern people consider Einstein as very, very intelligent, right? Modern people, they consider for all IQ rate is very high. Very intelligent person means is Einstein. But it's nothing. One can be very simple. What Lord Krishna says, bhajanti ananya manaso gnatva bhutadim abhyam. Bhajanti ananya manaso. Focus and do your bhajan. అయితే మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు లౌకిక ప్రపంచంలో ఏమిటంటే అత్యంత బుద్ధిమంతుడు, అత్యంత తెలివిగలటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఐన్స్టీన్ అని అంటారు. ఎంతో బుద్ధిమంతుడు. అంత పెద్ద గొప్ప బుద్ధిమంతుడు అవుతేనే, అటువంటి బుద్ధి ఉంటేనే మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అనేటువంటిది కాదు. ఇక్కడ ఏమిటి అంటే సరళమైనటువంటి ఇక్కడ చెప్పబడినట్టు భజంతి అనన్య మనస్సు, ఏకాగ్రత చిత్తంతో ఎవరైతే వారి యొక్క మనసును లగ్నం చేసి భగవంతుని యొక్క భజనలో పూర్తిగా కేంద్రీకృతమై ఉంటారో అదొకటి ఉంటే చాలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. Otherwise, very difficult to understand this tattva. Srimati Radharani and Krishna, how the one personality became two and how the two personalities became again one is very difficult to understand. లేకపోతే ఇది మనలాంటి అంటే సామాన్యంగా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. వాళ్ళకి ఇది చిక్కు ప్రశ్న. ఏమిటిది? ఒక వ్యక్తి కృష్ణుడుగా ఉన్నాడు, మళ్ళా వాళ్ళు ఇరువురుగా మళ్ళా విస్తరించారు, మళ్ళా ఇరువురు మళ్ళా ఒకరుగా కలిసిపోయారు. ఇది గ్రహించడం, అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. And also to understand Srimati Radharani, one should have the service attitude. And to have the service attitude, one should chant nicely Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ఎవరైనా కానీ రాధారాణి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళకు ఒక మంచి చక్కటి సేవాభావన అనేటువంటిది ఉండాలి. సేవాభావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఆ సేవాభావన ఎవరైతే చక్కగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ కీర్తిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకు ఆ సేవాభావన కలుగుతుంది. వాట్ ఈజ్ రాధా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రాధా? రాధా అనేటువంటి నామానికి గల అర్థం ఏమిటి? Ram is Rasamandala, Dham is Dhavamana. That means the moment she came out from Lord Krishna's body, she ran. Rasamandala is the place where Lord Krishna performs Rasa dance. Rasamandala is there in the middle world in Vrindavan Dham. Rasamandala is there in Goloka Vrindavana. There in the Goloka Vrindavana, when Lord wanted to enjoy himself, and who can give enjoyment to Krishna? Is it possible? It's not possible. Like, for us to become enjoy and to become very happy is very easy. To make Krishna happy is not easy at all. Only his own potency can make him happy. Like we trying to cover the ocean with a lid. Is it possible? Not possible. You know, it's not possible. But to cover us with a small lid is very easy. Like that we are Anu, Krishna is Vibhu. So to satisfy him, he needs his own potency. That is the internal pressure potency is Srimati Radharani. కాబట్టి రాధా అనేటువంటి నామానికి అర్థం ఏమిటి అంటే రా అంటే రాసమండలము, దా అంటే దావమాన అనంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఆమె జన్మించిన వెంటనే అవతరించిన వెంటనే ఆమె పరుగులు తీస్తుంది. దేనికోసం పరుగులు తీస్తూ ఉంటుంది? రాసమండల, అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యం, కృష్ణుని సేవించడం కోసం ఆమె పరుగులు తీస్తుంటుంది. అంటే రాసమండలం అనేటువంటిది రాసస్థలి మనకి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి బృందావనంలోనూ ఉంది, గోలోక బృందావనంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో కూడా ఏమిటి అంటే ఈ రాసస్థలి అనేటువంటిది ఉంది. అయితే మనం ఆనందం, నేను ఆనందంగా ఉండాలి అని అంటే మనం ఏదో అవి ఇవి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. అలాంటిది సాక్షాత్ భగవంతుడు ఆయనే ఆనందంగా ఉండాలి అని అంటే ఎవరు ఇంకా అన్యదా, ఆయన అనంతుడు కాబట్టి ఆయనకి ఇంకొకరు ఎవరు ఆయనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేరు, ఈ జీవులు ఎవరు ఇవ్వలేరు. కాబట్టి భగవంతుడే తను ఆనందాన్ని ఇచ్చుకోవడం కోసము ఆయనే ఒకరుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణిగా విస్తరించి ఆ రాధారాణి ద్వారా ఈ కృష్ణుడు ఏం పొందుతున్నాడు అంటే ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు. కృష్ణుడిని ఆనందింపజేయడానికి అది కృష్ణుడి వల్లే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టే కృష్ణుడు విస్తరించి రాధారాణిగా అవతరించి ఆయనకి ఆనందాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఉదాహరణకు మన సముద్రం ఉంది. సముద్రాన్ని ఒక పెద్ద తట్ట లాంటిది తీసుకొని మనం దాన్ని మూయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామనుకోండి, సముద్రాన్ని మనం మూయలేం, అది సాధ్యం కాదు. అయితే మనల్ని ఎక్కడన్నా వెళ్ళి ఎక్కడన్నా ఎవరైనా కప్పి లోపల పెట్టాలి అని అనుకోండి, మనకు ఒక చిన్న మూత ఉంటే చాలు, మన కింద కూర్చుంటే ఆ మూత పైన పెట్టేస్తే మనం కప్పబడతాం. అయితే సముద్రాన్ని మనం కప్పలేం కదా. So like that, to understand Srimati Radharani, got to chant very nicely. As Mahaprabhu said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and do our service as Srimati Radharani. The moment she came from Krishna's body, what she did? She ran. Dhavamana. She ran. For what? To collect the flowers and serve Krishna with the flowers. Offer it to Krishna's lotus feet. So the name is Radha and also the topmost worshipper. ఆ రకంగా రాధారాణిని మన కృప పాత్రులవ్వాలి, ఆమెను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేయాలి అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో ఎంతో శ్రద్ధతో మనం జపించాలి. ఆ జపించి తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? భగవంతుని సేవ చేస్తాం. సేవ అనేటువంటిది ఏమిటి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఆమె సేవా స్వరూపం. ఎందుకంటే రాసమండల, రా అంటే రాసమండల, దా అంటే దవమాన. ఆమె అవతరించినటువంటి వెంటనే శ్రీమతి రాధారాణి పరుగులు తీస్తుంది. దేనికోసం పరుగులు తీస్తుందంటే పుష్పాలను సేకరించి కృష్ణుడికి ఆ పుష్పాలతో చక్కటి మాలలను సమర్పించడానికి, సేవించడానికి ఆమె పరుగులు తీస్తుంది. This is the mood. Even the pure devotees also. Take Srila Prabhupada. He never rested for a minute. Always he was on the move. Always thinking how to serve better. How to connect the people of this world to Radha and Krishna.
సో ఆ రకంగా మన ప్రభుపాదుల వారు కూడా చూడొచ్చు, ఎప్పుడు చూసినా ఎల్లవేళలా తీరిక లేకుండా వాళ్ళు పూర్తిగా ఏమిటినంటే ఎట్లా భగవంతుని సేవ చేయాలి, ఇంకా ఎట్లా ఎక్కువ ఇంకా మరింత ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి సేవలు ఎలా అందించాలి, ప్రభుపాదుల వారు ఎట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్త జీవులందరూ కూడా రాధాకృష్ణులతో ఎలా వారిని అనుసంధానం చేయాలి అని వాళ్ళు తీవ్రంగా కృషి చేశారు. రమ్యకాశిత్ ఉపాసన వ్రజవద్ వర్గేన వా కల్పిత. There is nobody equal to gopis, those who can worship Krishna very nicely. And among the gopis, the topmost is Srimati Radharani. కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించడంలో గోపికల కన్నా మించినటువంటి ఆరాధకులు లేకపోతే భక్తులు ఎవరూ లేరు. గోపికలు కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించడమే చాలా పరమోత్కృష్టమైనటువంటి ఆరాధన. ఆ గోపికలలో చాలా అగ్రగణ్యురాలైనటువంటి శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుని ఏ విధంగా అయితే ఆరాధిస్తుందో అది ఇంకా పరమోత్కృష్టమైనటువంటిది. So Radha Tattva, that can be understood when you know Mahaprabhu. Studying Caitanya-caritāmṛta, when you understand Mahaprabhu's mood, his pastimes, his activities, then we can understand Radha Krishna very nicely. And to understand Mahaprabhu, one should know about Sadgoswamis of Vrindavan. కాబట్టి రాధాతత్వాన్ని ఎవరైనా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుతో అనుసంధానమై ఉండాలి. చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య చరితామృతంలో ఎన్నెన్ని లీలలు అయితే చేశారో ఆ లీలలన్నింటినీ అధ్యయనం చేసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావాన్ని మనము చూసినప్పుడు అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క భావం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సంబంధం ద్వారానే రాధాతత్వం అర్థమవుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావం మనకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే షడ్గోస్వాముల యొక్క అడుగుజాడల్లో నడవాలి. అప్పుడే మనకు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావం మనకు అర్థమవుతుంది. Take Raghunath Goswami. We have discussed many times how he transformed his life totally, how he became an amazing devotee. Take Rupa Sanatana Goswamis. They were ministers actually, how they became devotees. How Raghunath Bhatta Goswami, how he became a devotee by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Take Gopala Bhatta Goswami from South India, Jiva Goswami, how they became devotees by the mercy of Mahaprabhu. మనము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల్లో మనం చూడొచ్చు, షడ్గోస్వాములు వాళ్ళందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుతో సంబంధం స్థాపించుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు ఎంత గొప్ప పరివర్తన చెంది వాళ్ళు ఎంత గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి భక్తులైనారనేటువంటిది మనకు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గోపాల్ భట్ట గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, వీరి అందరి యొక్క చరిత్రలో మనం చూడొచ్చు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సాంగత్యం చేత వీళ్ళు ఎంత మహోన్నతమైనటువంటి భక్తులైనారనేసి. Totally the Daivi Prakritam Ashritaha under the fold of Srimati Radharani. And they are not affected by the duality of this world. What is the duality of this world? Friend, enemy, heat, cold, honor, dishonor, happiness, distress, nothing like that. No duality at all. మనము ఈ షడ్గోస్వాములను కానీ మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు పూర్తిగా ఏమిటి అంటే దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్నారు. ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండడం అని అంటే ఏమిటి? ఈ సుఖము, దుఃఖము, మానము, అవమానము, లాభము, నష్టము, ఇతడు నా యొక్క మిత్రుడు, ఇతడు నా యొక్క శత్రువు, ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి వాళ్ళు పూర్తిగా అతీతంగా ఉన్నారు. But when we are in this Prakriti of the material world, always looking for material treasure. Material treasure is got an expiry date, right? You know, expiry date, it will go away for some time. But the spiritual treasure, there is no expiry date. ఈ భౌతిక జగత్తులో అందరూ దేనికోసం చూస్తుంటారు అంటే భౌతికమైనటువంటి ఆస్తిపాస్తులు, సంపదలను సేకరించడంలోనూ వాటిని కూడబెట్టుకోవడంలోనూ తీరిక లేకుండా అందరూ కూడా ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపద ఏదైతే ఉందో దీనికి ఒక అంతం ఉంది. దీనికి ఎప్పుడు నిర్విరామంగా, ఎప్పుడు మన అనంతంగా, ఎప్పుడు శాశ్వతంగా మనతో ఉండేది కాదు. అయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద ఏదైతే ఉందో అది ఎల్లవెల్లలా శాశ్వతంగా మనతోటే ఉంటుంది. అది How many of you know your date of birth? ఎంతమంది మీ యొక్క జన్మ దినం తెలుసు? We all know. But date of expiry? అయితే ఎప్పుడు ఇంకా ఈ శరీరాన్ని
త్యాగం చేస్తామనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకు తెలుసా? That we are so attached to this body, it's got an expiry date. Treasure of this material world, gold, it has got an expiry date. Name and fame, it has an expiry date. All these things, as long as we look for these temporary things, we can never understand Daivi Prakritam Ashitaha, Srimati Radharani, or Radha Tattva, or Radha Krishna Tattva. కాబట్టి ఏమిటి అంటే ఈ శరీరానికి ఒక అంతం అనేటువంటిది ఉంది. ఈ పలానా రోజు ఇంకా ఈ శరీరం అనేటువంటిది కుప్పకూలి కింద పడిపోతుంది. ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఇది శాశ్వతం కాదు. అయితే ఈ శరీరం ఇది ఏదో ఒకరోజు అంతమయ్యి తీరాల్సిందే. అయినా మనకి ఇది తెలిసినా కూడా ఏమిటి అంటే మన ఈ శరీరం పట్ల అమితమైనటువంటి బంధన, అమితమైనటువంటి వ్యామోహాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎప్పటికీ ఈ శారీరక భావనలో ఉండడం చేత మనం ఎప్పటికీ దైవీ ప్రకృతిలో ప్రవేశించలేము. మనం ఆ రాధారాణి యొక్క తత్వం కావచ్చు, రాధాతత్వం కావచ్చు, రాధాకృష్ణుల యొక్క తత్వం కావచ్చు, మనం ఎప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోలేం. మన దైవీ ప్రకృతిలో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. Here you can see our deities Radha and Govinda. Take Vrindavan Dham, Radha, Shyam Sundara. Take Mayapur Dham, Radha, Madhava. First Radha. Take the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare is Srimati Radharani. Before we chant Krishna and Rama, we chant Hare. Oh my dear Srimati Radharani, please help me. Help me to serve Radha and Krishna. She is our helper. She is our comforter in spiritual life. కాబట్టి ఏమిటి అంటే మనము మన యొక్క మందిరంలో శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల్ని ఆరాధిస్తున్నాము. బృందావన్లో రాధా శ్యామ్ సుందరు, మనకు మాయాపూర్లో రాధా మాధవ్. అట్లా మనం చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా మనం హరే అనేటువంటి పదాన్ని మనం కృష్ణ అని చెప్పే ముందు హరే అని పలుకుతాం. ఆ హరే అని అంటే ఎవరు అంటే అది శ్రీమతి రాధారాణి. మనం ఏమని ప్రార్థిస్తున్నామో, ఓ ప్రియమైనటువంటి శ్రీమతి రాధారాణి, దయచేసి నన్ను మీ యొక్క సేవలో, కృష్ణుడి యొక్క సేవలో నన్ను నియుక్తం చేయండి అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. She is there always to help the devotees. She always also always to help the devotees. Because how the devotees can serve Krishna very nicely. That's the mood of the gopis, and topmost is Srimati Radharani. If you go to Vrindavan, everybody chants Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Whole Vrindavan they chant. Why? We simply depend on Srimati Radharani. If Radharani says to Krishna, he is a very nice devotee, liberate him, Krishna can't say no. Okay, fine. Yes, he is liberate. రాధారాణి కృష్ణ భక్తులకి ప్రత్యేకంగా సహాయం చేయాలి. వాళ్ళకు అన్ని రకాలైనటువంటి సహాయం చేసి వాళ్ళు ఇంకా చక్కగా కృష్ణుని సేవించడానికి, వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు రాధారాణి సంసిద్ధంగా ఉంటుంది. గోపికలు కావచ్చు, గోపికల యొక్క భావన అంతా కూడా ఏమిటి అంటే ఎట్లా అందరినీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేపించి తద్వారా కృష్ణుడికి సన్నిహితం చేయాలి. దాంట్లో అగ్రగణ్యురాలు శ్రీమతి రాధారాణి. అందుకని మన బృందావనం వెళ్ళినట్లయితే బృందావనంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ రాధే 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 అని అంటారు. అంటే రాధారాణి గాన ఒకవేళ కృష్ణుడికి చెప్పింది అనుకోండి, ఇతనిని మీరు భగవద్ధామం తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఇతను మీరు స్వీకరించాలి అని శ్రీమతి రాధారాణి చెప్పినట్లయితే ఇంకా కృష్ణుడు నిస్సహాయంగా ఏమిటి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ జీవుణ్ణి భగవద్ధామాన్ని తీసుకొని తీరాలి. అందుకనే వాళ్ళకి కేవలం రాధారాణి యొక్క కృప ఉంటే చాలు, ఏదో విధంగా మేము కృష్ణుని పొందగలుగుతామనేటువంటి నమ్మకంతో బృందావనంలో అంతా కూడా అందరు ఏం చేస్తుంటారు, రాధారాణి యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తుంటారు. So in Barshana there is a wonderful pastime. How there was a saint and he was such a wonderful devotee, always chanting Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare. Very serious bhajan he used to do. And nearby a hill, on the hill, those days, there were a lot of lions were there. One lion was prowling around just to see food, came near the sadhu. And such intense chanting of Hare Krishna mantra, the lion sat down there and kept on hearing. So, మనము చూడొచ్చు బర్షానాలో ఒక సాధు మహాత్ముడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఏమిటి అంటే ఆ బర్షానాలో ఒక కొండ ప్రాంతంలో కూర్చొని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చాలా తీవ్రంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపం చేస్తున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఏమిటి అంటే అక్కడ ఎన్నో సింహాలు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి.
సో ఈయన ఎంత తీవ్రంగా హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తున్నాడంటే ఒక సింహం వచ్చి ఈ సాధువు దగ్గర కూర్చొని ఈయన జపం చేస్తున్నటువంటి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఆ సింహం కూర్చొని వింటూ ఉందన్నమాట. Every day the lion has to come. Sit for the whole day, hear the holy name, night times it will go away. ప్రతిరోజు ఆ సింహం వచ్చేటువంటిది ఆ సాధు దగ్గర నుంచి హరే కృష్ణ మహామంత్రం రోజంతా వినేది, ఈయన జపం చేస్తుంటే అది వినేది, రాత్రి అయితే మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయేది. We can understand the power of Srimati Radharani and how sacred is Barshana, her place. కాబట్టి మనము శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది, అదేవిధంగా ఈ యొక్క శ్రీ బర్షానా అనేటువంటి ధామం ఏదైతే ఉందో అది ఎంత వైభవపేతమైనటువంటిది, దివ్యమైనటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So how many of you seen Barshana? ఎంతమంది బర్షానా చూసి ఉన్నారు? Wonderful. One should see Barshana, Radharani's place. Amazing. So lion became a devotee. This is the association of this sadhu, Radharani's mercy, became a very good devotee. And the sadhu saw the lion coming every day and initiated the lion. ఈ రకంగా రాధారాణి యొక్క కృప చేత, ఆ భక్తుడి యొక్క సాంగత్యం చేత ఆ సింహం ఏమిటి అంటే మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడైపోయింది. ప్రతిరోజు ఏమిటి అంటే ఈ సింహం రావడం. ఇంకా ఆ సాధు అనుకున్నాడు ఈ యొక్క సింహానికి ఏదో విధంగా కొద్దిగా సహాయం చేయాలని. So that it became a devotee, became a disciple of this sadhu. ఆ రకంగా ఆ సాధు దీక్ష ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సింహం వచ్చి ఆ సాధుకి శిష్యుడు అయిపోయింది. How many of you like to have association of a god brother like a lion? ఎంతమంది సింహం లాంటి గురు సోదరుడి యొక్క సాంగత్యం కావాలని కోరుకుంటున్నారు? So after becoming a disciple, those days how to serve the spiritual master? Go for Madhukari. ఆ రకంగా ఒకవేళ ఒక గురువుని మనం స్వీకరించి ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నామంటే శిష్యుడి యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి? అటు ఇటు పోయి మధుకరి చేయాలి. Right? A brahmachari means this lion is a brahmachari, has to go for Madhukari. Now by Prabhupada's kripa, we don't go for Madhukari, we just distribute books. That's the Madhukari in the modern world now. అయితే సాధారణంగా ఏమిటి అంటే ఒక శిష్యుడు గురువు కోసం ఆయన ఏం చేయాలి అంటే వెళ్ళి మధుకరి చేసుకొని వచ్చి గురువుకి సమర్పించాలి. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇస్కాన్లో ప్రభుపాదుల వారు మనకు అది ఏ రకమైనటువంటి ఏర్పాటు చేశారంటే మనం పుస్తక వితరణ చేయాలి. పుస్తక వితరణ చేసి తద్వారా మనం మధుకరి అనేటువంటిది మనం చేయాలి. So the lion has to do Madhukari now. Then the Guru told, now you go for Madhukari. Lion has said yes. So I put the board on the neck. My disciple has come for Madhukari, give something. The lion has to go to the village. Just imagine, you open the door, you see a lion, what you will do? సో ఈ యొక్క సింహానికి గురువు ఏమిటంటే నువ్వు మధుకరి చేసుకొని రా అనేసి పంపించాడు. ఆ సింహానికి ఏమిటి అంటే దాని శిరస్సుకి ఒక రాతి రూపంలో ఈ పలానా శిష్యుడు, ఈ పలానా గురువు యొక్క శిష్యుడు ఈయన మీ దగ్గరికి వస్తాడు, మధుకరి సమర్పించండి. సో ఆ రకంగా ఆ సింహం ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ఇంటింటికి వెళ్ళి మధుకరి చేస్తుంది. ఊహించండి, మీరు తలుపు తెరిస్తే, ద్వారం తెలిస్తే మేము ఇంటి ముందర సింహం నిలబడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? What will do? Jump, close the door, jump, scream and run. సో ఆ సింహము అట్లా మనం ఇంటి ముందర కనపడితే మనం ఏం చేస్తాం? కేకలు పెడతాము, అరుపులు పెడతాము, అక్కడి నుంచి పరుగులు తీస్తాము, మనం తలుపు ద్వారం మూసేస్తాము, ఏదేదో చేస్తాం. But that place is Barshana, Radharani's place, special mercy. So the lion was under Daivi Prakriti, totally under the care of Srimati Radharani. అయితే అది బర్షాన ధామం కాబట్టి అక్కడంతా కూడా ఏమిటి అంటే రాధారాణి యొక్క దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉంది. కాబట్టి ఆ సింహం కూడా ఏమిటి అంటే ఆ దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఉంది. So the lion is, the moment they open the door, it will offer obeisances, flat obeisances. This wonder, my God, lion offering obeisances. And they should read the board on the neck, it's come for Madhukari. They should give some Brajabasi rotis. How many have eaten Brajabasi rotis? ఎంతమంది బ్రజబాసుల యొక్క రోటీలను తిని ఉన్నారు? Amazing it will be. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. It will be correct, it will be thick in size, big in size, but very tasty. చాలా మందంగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది, బాగా రుచికరంగా ఉంటుంది. Devotees when they go to Brajabasi's house, they give. When they see the devotees, they give rotis. బ్రజవాసులు భక్తులు వెళ్ళారు అంటే భక్తుల్ని చూసి వాళ్ళు రోటీలు ఇస్తారు, సమర్పిస్తారు. They become very happy to give rotis to devotees. వాళ్ళు చాలా ఆనందపడతారు ఆ రకంగా భక్తులకి రోటీలు ఇచ్చి సేవ చేయడానికి. So this lion started collecting lot of rotis, in a can,
put everything in that. It's come to Guru and give it to Guru. Guru will eat whatever he wants, he'll eat. And the leftovers give to the lion, lioness to eat Mahaprasadam. ఆ రకంగా ఆ సింహం ఏమిటి అంటే ద్వారం తెరవంగానే ఎవరు వచ్చినా కూడా మొట్టమొదట వాళ్ళకి సాష్టాంగ నమస్కారం అర్పించేటువంటిది. సో అక్కడ బర్షానధామం కాబట్టి అందరికీ ఆ సింహాన్ని చూడంగానే దాని గొంతులో మెడలో ఏమిటి అంటే అక్కడే రాతి రూపంలో అంటే రాత రూపంలో అక్కడ రాసి ఉంది పలానా పలానా శిష్యుడు దీనికోసం వచ్చాడని. వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని ఏం చేస్తారో అక్కడ ఆ సింహానికి రోటీలు ఇస్తారు. ఆ రోటీలన్నింటినీ తీసుకొని పోయి ఆ సింహం ఏం చేస్తుంది గురువుకి సమర్పిస్తుంది. గురువు ఆయనకి ఎంత కావాలో దాన్ని స్వీకరించి ఆయన మిగతాదంతా కూడా ఆ సింహానికి ఇచ్చేటువంటి వాడు. And very humble lion. Why? Devotee of Srimati Radharani. What they are called as? Devotees of Srimati Radharani? They are called as? ఎంతో వినమ్రతను కలిగి ఉంది ఆ సింహం. ఎందుకు అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క అనుగ్రహంలో ఉంది ఆ సింహం. ఎవరైనా కానీ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క అనుగ్రహంలో ఉన్నటువంటి భక్తుల్ని ఏమని పిలుస్తారు, సంబోధిస్తారు? Srila. Srila Prabhupada. That means he carries Radharani in the heart. They are called Srila. కానీ అటువంటి భక్తుల్ని ఏం చేస్తారంటే శ్రీలా అని సంబోధిస్తారు. శ్రీలా అంటే ఏమిటి అంటే మనం ప్రభుపాద్ వారిని శ్రీలా ప్రభుపాద్ అంటాం. అంటే ఎవరైతే వారి యొక్క హృదయ కమలంలో శ్రీమతి రాధారాణిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళని శ్రీలా అని. So these devotees, those who carry Radharani in their heart, Srimati Radharani personally guides them how to do service, how to move in their bhakti. సో ఏ భక్తుడికైతే వారి యొక్క హృదయంలో శ్రీమతి రాధారాణి హృదయంలో కొలువై ఉంటుందో అటువంటి భక్తుడికి ఎవరు ఆజ్ఞాపిస్తారు, ఎవరు ఆదేశిస్తారంటే స్వయంగా శ్రీమతి రాధారాణి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఎలా ఏ దిశలో వెళ్ళాలి, ఏం సేవ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి మార్గదర్శకత్వం అంతా కూడా శ్రీమతి రాధారాణియే స్వయంగా ఇస్తుంది. So the lion was guided by Srimati Radharani. So what we should call lion as? సో అయితే ఆ రకంగా ఏమిటి అంటే ఆ సింహానికి ఎవరు మార్గదర్శకత్వం చేస్తున్నారంటే శ్రీమతి రాధారాణియే స్వయంగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ సింహాన్ని మనం ఏమని పిలవాలి? What we should call the lion as? Srila. Srila Simha. మనం ఏమని పిలవాలి ఆ సింహాన్ని అంటే శ్రీలా సింహం. So like that, so anybody who carries Radharani in their heart, Radharani is guiding them, is they are called as Srila. Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj. కాబట్టి ఎవరి యొక్క హృదయంలో అయితే శ్రీమతి రాధారాణి కొలువై ఉండి ఆ భక్తుడిని దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉందో అటువంటి భక్తుల్ని మనం శ్రీలా అని సంబోధిస్తాం. అందుకని శ్రీలా ప్రభుపాద్, శ్రీలా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ అని మనం చెప్తాం. And when we do intense chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, she is so pleased. She becomes so pleased. You know that pastime of Raghunath Das Goswami? Scorching sun. He was sitting and he was chanting seriously. Because he is not bothered about the duality, whether heat or cold. He doesn't care at all. Scorching sun. No kutir, no umbrella, no tree, nothing. He is simply chanting. Totally into chanting. Then what happens? Radharani comes behind Raghunath Das Goswami, takes her pallu and holds it for him as a shade. అదేవిధంగా ఏ భక్తుడైతే చాలా తీవ్రంగా చాలా అత్యంత భక్తి ప్రపత్తులతో హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తారో అటువంటి భక్తుడి పట్ల శ్రీమతి రాధారాణి ఎంతగానో ప్రసన్నురాలవుతుంది. దీనికి ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన చాలా దిట్టమైనటువంటి ఎండలో ఎటువంటి ఆశ్రయం లేనటువంటి నీడ లేనటువంటి ఒక ప్రదేశంలో కూర్చొని ఆయన అంత మండుతున్నటువంటి ఎండలో కూర్చొని ఆయన జపం చేస్తున్నాడు. ఏ ద్వంద్వాలను పట్టించుకోకుండా పట్టించుకుంటా తీవ్రంగా భగవన్నామాన్ని జపం చేస్తున్నాడు. ఆ భక్తుడు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క జపానికి శ్రీమతి రాధారాణి సంతుష్టురాలై ఆమె స్వయంగా ఆ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యొక్క వెనక వచ్చి పళ్ళు పట్టుకొని ఆయనకి ఎండ తగలకుండా ఆయన్ని రక్షించింది. He doesn't know whether it's art or it's cool, whether it's sunny or not. He doesn't know. He's simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Intense chanting. How many of us do intense chanting?
Right? Intense chanting, what we do? While chanting time, we know the whole world, what's happening around us. Everything we know. అయితే ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఏం చేస్తున్నారంటే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన జపం చేస్తున్నాడు. ఆయనకి ఎండగా ఉంది, ఉష్ణంగా ఉంది, చల్లగా ఉంది, అదంతా ఆయనకు ఆ యొక్క ధ్యాసే లేదు. అంత తీవ్రంగా భగవన్నామాన్ని జపం చేస్తున్నాడు. శ్రీమతి రాధారాణి వెనకాల వచ్చి పళ్ళు పట్టుకునింది అనేటువంటి విషయం కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మనం కూడా జపం చేస్తుంటాం. ఎంత తీవ్రంగా జపం చేస్తుంటాం. మనం జపం చేసేటప్పుడు మొత్తం ప్రపంచంలో చుట్టుపక్కల ఏదైతే జరుగుతున్నాయో ఆ జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మనం మనసులో తీసుకొని మనము వాటి చేత ప్రభావితం అవుతూ జపం చేస్తుంటాం. Japa time the brain becomes more active. Thinking about services, this problem, that problem. So many things comes the moment we start chanting. మన విషయంలో ఏమిటి అంటే జపం చేయడం ప్రారంభిస్తే చాలు ఎక్కడ లేని ఆలోచనలని వచ్చేస్తాయి. అప్పుడే ఏదేదో సేవ గురించి, లేకపోతే మనకున్నటువంటి సమస్య గురించి, దీని గురించి ఎక్కడ లేని ఆలోచనలతో అప్పుడే మనం జపం చేయడం మొదలు పెట్టామంటే అప్పుడే అన్నీ వస్తాయి మనకి. So what we should do? మనం ఏం చేయాలి దానికి? ఇప్పుడు ఆ విధంగా వస్తున్నాయి అని అంటే bring it back. Who says that? Lord Krishna says, eto nischalati manas chanchalam astiram tatastastniyamaitait atmaneva vasham naya. Yes, Arjuna, the mind runs away either thither, but you got to bring it back under your control. Again start hearing the holy name. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి? అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మనసుని ఏం చేయాలా? మళ్ళా మనం తీసుకొని రావాలా. మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం వినిపించాలి. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళా ఏం చేయాలా? మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి నీ యొక్క వశంలో పెట్టుకోవాలి దాన్ని. So that's the way one should chant, you know. So Srimati Radharani was holding the pallu for Raghunath Das Goswami. He is not aware. He's totally into chanting, you know. The Sanatana Goswami comes there and he sees, who is that girl, young girl, just 16 years old young girl, behind Raghunath Das Goswami. He sees from the distance, comes closer, then he understands she is nobody but Srimati Radharani. The moment Radharani sees Sanatana Goswami, she disappears. అయితే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ఆయనకు తెలియదు ఇట్లా రాధారాణి వచ్చింది, ఆమె పళ్ళు పట్టుకునింది అనేటువంటి విషయం కూడా ఆయనకి ఆ ధ్యాస కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఆయన అంత తీవ్రంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడంలో అంత తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. అయితే సనాతన గోస్వామి అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చారు. అక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఎవరో ఒక యువతి, 16 ఏళ్ళ వయసు యువతి పళ్ళు పట్టుకొని పళ్ళు పట్టుకొని ఉండడం గమనించాడు. ఎవరబ్బా అని ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి ఏమైపోయింది? అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైపోయింది. Then he chastises Raghunath Das Goswami. Sanatana Goswami says, why you are troubling Srimati Radharani? Why has to come and hold the pallu for you, give shade for you? Rather, we should serve Radharani. We should not take service from Radharani. So I am telling you, please build a kutir. Stay in the kutir and do your bhajan so that you will not disturb Srimati Radharani. సో అప్పుడు సనాతన గోస్వామి చాలా భారీగా మందలిస్తాడు. ఎందుకునంటే మనము రాధారాణిని సేవించాలి. నీవు రాధారాణి దగ్గర నుంచి మనం ఎట్లా సేవ తీసుకోగలుగుతాము? మనం తీసుకోకూడదు. మన రాధారాణికి మనం సేవ చేయాలి. కాబట్టి ఏమిటి అంటే నువ్వు ఇట్లా ఎండలో కూర్చొని ఇట్లా చేయడం ద్వారా రాధారాణి వచ్చి ఇట్లా సేవ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఇట్లా చేయకుండా నువ్వు ఒక కుటీరాన్ని నిర్మించుకో. ఆ కుటీరం నిర్మించుకొని దాంట్లో కూర్చొని నువ్వు భగవన్నామాన్ని జపం చెయ్యి అని సనాతన గోస్వామి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి చెప్పాడు. So we should understand Goswamis properly. Then we understand Caitanya Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu is the most merciful, the most beneficent avatar. Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhayate. Simply chanting Hare Krishna mantra, he'll give us Krishna Prema. కాబట్టి మనం గోస్వాముల్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. గోస్వాముల్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే చైతన్య మహాప్రభుని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. చైతన్య మహాప్రభు ఔదార్య అవతారం. మనం ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చక్కగా జపం చేస్తామో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మహావదన్య కాబట్టి ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడు? అందరికీ కూడా కృష్ణ ప్రేమను ప్రసాదించగలుగుతాడు. So always we should look for spiritual treasure. As long as we are attracted to the material treasure, we will not be interested in spiritual treasure, and it's very difficult. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు దేనికోసం మనము ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద,
నిధి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి నిధిని మనము కూడబెట్టుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ భౌతికమైనటువంటి నిధి, సంపద, వీటి కోసం మనం ఎక్కువ ప్రయాస పడకూడదు. మన ఎంతవరకు అయితే భౌతికమైనటువంటి నిధిని సంపాదించాలి అనేటువంటి ఆసక్తి ఉంటుందో అంతవరకు మనకు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి నిధిని మనం పొందాలి అనేటువంటి ఆశ మనలో కలగదు. Kirti, Kanchana and Kama. As long as the Jiva is struggling for that, he will never experience this Daivyam Prakritim Ashritaha. ఎంతవరకు అయితే ఈ జీవుడు కీర్తి కోసము, కాంచనం కోసము, కామం కోసము ఎంతవరకు అయితే పాకులాడుతూ ఉంటాడో, దానికోసము దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడో అంతవరకు ఆ జీవుడు దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో ఎన్నడూ రాలేడు. So we should be always somehow or other, we should be conscious of Krishna. Always remember Krishna, never forget Krishna. Be always in Krishna conscious, somehow or other we should do it. కాబట్టి మనం ఏమిటి అంటే ఏదో విధంగా మనం కృష్ణుడి యొక్క స్మృతిలో ఉండాలి, కృష్ణుడి యొక్క స్మరణలో ఉండాలి. ఏదో విధంగా ఎప్పుడూ కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పటికీ ఎన్నడూ కూడా కృష్ణుని విస్మరించరాదు. Always remember Krishna, never forget Krishna. Always. That is very, very important. ఎప్పుడు మనం కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కృష్ణుని ఎప్పుడు కూడా మరవకూడదు. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. Saying is difficult, easy, but to practice is very difficult unless you are focused. మనము ఇది చెప్పడానికి చాలా సులభతరంగా ఉండొచ్చేమో కానీ అయితే ఇది ఆచరించడానికి చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము పూర్తిగా మనస్సుని కేంద్రీకరించాలి. కేంద్రీకరిస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. How to become steady in spiritual life? భక్తిలో మనము స్థిరత్వాన్ని ఎలా మనం పొందగలుగుతాము? How to become steady? Yes, Kirti Gopal. By cultivating goodness. Yes, one answer, good answer. Any other answer? Yes, Dhani Gopal. Take the association of study devotees. Then Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevya. Very good. Yes. Adho Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nirviti. With the sadhus we should do bhajana, not Nirjana bhajana. You know, Nirjana bhajana do, lion will come. What we will do? You know, Nirjana bhajana is not recommended for us. You know, so sadhu sangha, bhajana kriya. Sadhu sangha means there is a bhajana kriya is there. Then anartha nirvriti. Then what happens? Nishtha. Then ruchi. Then asakti. Then bhava, prema. That's enough nishtha. Study. Bhakti stai stiratara. Bhagavan idisya. Daivena pralite Divya Kishora Murti. Those are studying Krishna consciousness, always they are seeing Kishora, Krishna everywhere. Daivena pralite Divya Kishora. We will be seeing Krishna everywhere. Like Srila Prabhupada, we are seeing Krishna everywhere. కాబట్టి ఏమిటంటే మనము స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఏమిటి అంటే శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ అని అన్నారు. భజన చేయాలి. అది ఎలా చేయాలి? సాధువుల సాంగత్యంలో, సాధువుల మధ్యలో మనం భజన చేయాలి. నిర్జన భజన చేసామనుకో, నిర్జన భజన అనేటువంటిది మనకు ఆమోదించబడలేదు. సాధు సాంగత్యంలో సాధువుల యొక్క సహాయంతో మనం ఏం చేయాలి అంటే భజన క్రియ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనలో అనర్థ నివృత్తి కలిగి తర్వాత ఏమిటి అంటే నిష్ఠ తర్వాత రుచి, ఆసక్తి, భావ అని ఈ రకంగా మనము భక్తిలో ఆ రకంగా ఎదుగుతూ ముందు పోతూ ఉండొచ్చు. సో భక్తి స్థిరతర అని అన్నారు. ఎవరైతే ఆ రకంగా భక్తిలో స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటారో అటువంటి భక్తుడు ఏమిటి అంటే ఎక్కడ చూసినా కానీ దివ్య కిషోరమూర్తి. అతడు ఎక్కడ చూసినా, ఏది చూసినా అతనికి ఏం కనపడతారు అంటే కృష్ణుడు. దివ్య కిషోరమూర్తి అని అంటే ఎవరు? కృష్ణుడు కనపడతాడు. ప్రభుపాదుల వారు ఆ రకంగా ఉన్నారు. ఆయన స్థిరమైనటువంటి భక్తుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన సర్వత్రా సర్వావస్థల్లోనూ అన్నిట్లోనూ ఆయన దివ్య కిషోరమూర్తిని, కృష్ణుని చూడగలిగాడు.
దైవేన ప్రతి దివ్య కిషోర మూర్తి. ఆల్వేస్ they'll see Krishna. What form? శ్యామసుందర నవయవన. దివ్య కిషోరమూర్తి అని అంటే ఏ రూపాన్ని చూస్తున్నారు? శ్యామసుందరుడు రూపాన్ని చూస్తున్నారు. What about Radharani? Where Shyamsundara is there, Radharani is there. ఇంకా రాధారాణి గురించి చెప్పాలి అంటే ఎక్కడైతే శ్యామసుందరుడు ఉంటాడో అక్కడ రాధారాణి ఉంటుంది. Radharani is always there. Because Shivasta is nobody but Srimati Radharani. మనం ఏదైతే శ్రీవత్స అని మనం చెప్పుకుంటామో భగవంతుని యొక్క దివ్య శరీరం పైన ఛాతి పైన ఉన్నటువంటిది అది వాస్తవానికి శ్రీమతి రాధారాణినే. So like that, when you are Krishna consciousness, we are with Radha and Govinda. సో ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే సంపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటామో మనము శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందులతో మనం And ఉంటాం. easy to get it is with the devotees, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The Sankirtana. Sankirtana yajna is very important. Japa is important. If you want to do japa nicely, Sankirtana is important. Without Sankirtana, we cannot do our japa. సో కాబట్టి దాన్ని మనం అనుభూతి పొందాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో మనం సంకీర్తన చేయాలి. సంకీర్తన అని అంటే భక్తులందరూ కూడా కలిసి భగవన్నామాన్ని కీర్తించడం. మనము జపం అంటే జపం మనం ఒంటరిగా చేసేటువంటిది, అంటే మనం ఒకరికొకరు మనం చేసుకునేటువంటి జపం. ఆ జపం ఎప్పుడు బాగా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం సంకీర్తన బాగా చేస్తామో అప్పుడు జపం అనేటువంటిది చక్కగా మనం చేయగలుగుతాం. సంకీర్తన సరిగా చేయలేదనుకోండి జపాన్ని మనం సరిగా చేయలేము. When the japa is very good, smarana. Always remember Krishna, never forget Krishna happens. జపం ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో కృష్ణుని ఎల్లవేళలా గుర్తుపెట్టుకోవడం, కృష్ణుని మర్చిపోకుండా ఉండడం అనేటువంటిది జపం వల్ల జరుగుతుంది. Right? Well, sometimes many of you have experienced, in the mind, Hare Krishna mantra runs. మీలో కొంతమందికి స్వానుభవం ఉండొచ్చు. మనసులో హరే కృష్ణ మంత్రం అనేటువంటిది అదంతకదే సహజంగా జపం జరిగిపోతూ ఉంటుంది. Always conscious of Krishna. If you are conscious of some cinema, then the cinema is running in the mind. మనము ఆ రకంగా జపం పట్ల మనము జాగృతం కలిగి ఉన్నట్లయితే మన వాటి పట్ల మనము జపం మీద మనకి ధ్యాస ఉంటే అదే మనసులో పోతూ ఉంటుంది. సినిమా మీద ధ్యాస ఉంది అనుకోండి, సినిమానే మనసులో పోతుంది. So mundane songs will be running in the mind. మన ఏదో ఒక భౌతికమైనటువంటి సంగీతాలు మనము ఆలకిస్తూ ఉన్నామనుకోండి, అవే పోతూ ఉంటాయి మనసులో, మనకు తెలియకుండానే లోపల పోతూ ఉంటాయి. So we should pray to Srimati Radharani, take her blessings. Tomorrow is Radhashtami. We need her blessings and help. కాబట్టి మనము శ్రీమతి రాధారాణికి మనము ప్రార్థించాలి. ఎందుకంటే రేపు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆవిర్భావ మహోత్సవం కాబట్టి ఆమె యొక్క కృపకు మనం పాత్రలు అవ్వడానికి మనము ఈ రోజు నుంచే మనం ప్రార్థనలు అర్పిస్తూ ఉండాలి. శ్రీమతి రాధారాణికి, రాధాష్టమికి, శ్రీ రాధా గోవింద భగవాన్ అశిక బృందకి, శిలా ప్రభుపాదకి, గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి, హాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్.